Hello doctors, good morning. Today we will be seeing some clinic oriented topic. So, how we will diagnose a case of acute abdomen with the help of preliminary data. First, according to age, if a newborn is presenting with acute abdomen, what are all the things we can think about? First, we have to think about the anatomical abnormality. So, let's see what are all the anatomical abnormalities. First is intestinal obstruction due to intestinal atresia and stenosis, imperforate anus, and annular pancreas. Annular pancreas is nothing but the pancreas surrounding the duodenum. It is an anatomical abnormality. Just because of it surrounding the duodenum, there may be obstruction too. These are all the anatomical causes. So, if a newborn is coming with acute abdomen, the next question which will be coming in our mind is whether the newborn had passed the meconium. So, we can see the meconium related causes causing acute abdomen, that is meconium ileus and meconium peritonitis. So, next, in case of infants, what are all the conditions? It is midgut valvulus, intussusception, which is telescoping of intestinal segments, and Meckel's diverticulum. Here Meckel's diverticulum is also an anatomical abnormality, nothing but outperching of intestines, loop of intestine. So it occurs mainly in 2% of population, and it is within 2 feet from the ileocecal valve, 2 inches in length, and this condition usually presents symptomatically within 2 years of age. Then in case of children, appendicitis, which we can diagnose based on the symptoms like nausea, vomiting, pain and temperature. Then non-specific mesenteric lymphadenitis, which we can rule out with the help of examination of lymph nodes around abdomen. Then peritonitis, this we can identify with the help of the character of pain. And intestinal obstruction due to roundworm, this is the most missed out diagnosis. So we have to be clear about this roundworm infestations too. Then adults, in case of adults, first is perforation of peptic ulcer, then acute cholecystitis, then acute pancreatitis. These things we can easily differentiate with the help of symptomatology presented by the patient. Next, elderly, in case of elderly, first is sigmoid valvulus, then intestinal obstruction due to malignant growth, diverticulitis and mesenteric occlusive diseases. These mesenteric occlusive diseases we can easily identify with the help of history of cardiac problems or atherosclerosis. Because of obstruction of arteries of mesentery, this condition will occur. So history is more important in case of elderly age group. So in case of women, what will be coming in our mind in first is reproductive system. If a woman is presenting with acute abdomen, first thing is ruptured ectopic gestation, which we can rule out with the help of history of missed period, then twisted ovarian cyst, then acute salpingitis. Salpingitis is nothing but fallopian tube inflammation. Then few other abdominal conditions in women is acute cholecystitis, mainly it is associated with fat food intake, and we can easily differentiate with the help of pain. And appendicitis we can easily differentiate with the help of pain and nausea, vomiting presenting during the complaint. And in case of peritonitis, we can easily differentiate with the help of pain, mainly the pain getting worse by slight motion. Then in case of man, it is perforation of peptic ulcer, pancreatitis, valvulus and intussusception. Then occupation, if a patient is presenting with the history of recurrent abdominal colic, we have to think regarding the poisonings, mainly lead and arsenic. In case of residence, peptic perforation is more common in North and South India because of spicy food intake, and acute cholecystitis in East and South India. Pancreatitis and appendicitis in Western countries. Pancreatitis is due to intake of alcohol and appendicitis is due to intake of low fiber diet. Then social status, in case of high income group,
they will be taking more protein and they used to ignore vegetables. And in case of low income, they tend to ignore the peptic ulcer disease in early stage, which may lead to the perforation of peptic ulcer soon. So in our next video, we will be seeing regarding the chief complaints, how to differentiate the disease condition with the help of chief complaints, and the examination of abdomen in acute conditions. So thank you so much. ஹலோ டாக்டர்ஸ், குட் மார்னிங். இப்போ வரைக்கும் நம்ம எக்ஸாம் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளினிக் ஓரியன்ட் டாபிக், எந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்றைக்கோட டாபிக் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அக்யூட் அப்டமன், ப்ரிலிமினரி டேட்டாவை வச்சு எப்படி அந்த டிசீஸை நம்ம அரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி டேட்டா ஏஜ். ஸோ ஒரு நியூபார்ன் வந்து நம்மக்கிட்ட வராங்க, நியூபார்ன் வந்து அக்யூட் அப்டமனோட ப்ரெசென்ட் ஆகும்போது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ சிம்பிளாக யோசித்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு அனட்டமிக்கல் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கலாம். ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம். இன்டெஸ்டினல் அட்ரீஷியா இல்லை ஸ்டினோசிஸ்னால் வரக்கூடிய இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது, அனட்டமிக்கல் அப்நார்மாலிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு இம்பர்ஃபரேட் ஆனஸ்னால் அக்யூட் அப்டமன் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். அது போக ஆனுலார் பேங்க்ரியாஸ். ஆனுலார் பேங்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிறது, ஆனுலார் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரவுண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பேங்க்ரியாஸ் வந்து செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் டியோடினமை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படும். ஸோ அக்யூட் அப்டமன் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாம் போக ஒரு நியூபார்னுக்கு வந்து ஜிஐடி நியூபார்ன் அப்படின்னாலே நமக்கு ரிலேட் ஆகிற வேர்ட் வந்து மெக்கோனியம். மெக்கோனியம் வந்து பாஸ் பண்ணிருச்சா பேபி அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து நியூபார்னுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ மெக்கோனியம் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அது அக்யூட் அப்டமனாக ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா மெக்கோனியம் இலியஸ். இது வந்து என்ன அப்படின்னா மெக்கோனியம் வந்து இலியம்லேயே அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி நிற்கிறது. அடுத்து மெக்கோனியம் பெரிட்டோனைட்டிஸ். ஸோ மெக்கோனியம் வந்து அப்டமன் வால்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகும்போது அங்கே அந்த இடத்துல பெரிட்டோனைட்டிஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து நியூபார்னுக்கு. நியூபார்ன் அப்படின்னாலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனட்டமிக்கல் அப்நார்மாலிட்டி யோசிக்கணும், அதுக்கடுத்து மெக்கோனியம் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் யோசிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இன்ஃபேண்ட்டு. ஸோ இன்ஃபேண்ட்டுக்கு என்னென்ன இருக்கலாம். ரொம்ப அதிகமான அனட்டமிக்கல் அப்நார்மாலிட்டி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறதில்ல. இங்கே மிட்கட் வால்வுலஸ், இது வந்து வெறும் மால் ரொட்டேஷன் தான் இன்டெஸ்டைனு. அடுத்து இன்டர்செப்ஷன், அது டெலஸ்கோப்பிங் ஆஃப் இன்டெஸ்டினல் செக்மெண்ட். அடுத்து மெக்கல்ஸ் டைவர்டிகுலம். மெக்கல்ஸ் டைவர்டிகுலம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே இருக்கிற அனட்டமிக்கல் அப்நார்மாலிட்டி. மோஸ்ட்டாக வந்து இது சிம்டமேட்டிக்காக 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆயிரும் பேபி பிறந்ததுலேருந்து. ஸோ இதுக்கு வந்து ரூல் ஆஃப் 2 அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா இது வந்து 2% ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு தான் வரும். அதுவும் இல்லாமல் 2 feet வித்தின் தி இலியோசிக்கல் வால். அடுத்து 2 inches தான் வந்து இதோட லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது என்னென்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இன்டெஸ்டைனோட அவுட் பவுச்சிங் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சில்ட்ரனுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா அப்பெண்டிசைட்டிஸ். ஸோ அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த பெயினோட கேரக்டர் நல்லாவே தெரியும். பெயின் வந்து ரேடியேட் ஆகும் அம்பிளிக்கஸ் கிட்ட. அது இல்லாமல் நாசியா வாமிட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக அசோசியேட் ஆகி வரும். அது போக மான்ட்ரல் ஸ்கோரிங் இருக்குது, அதை வச்சு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்பெண்டிசைட்டிஸை. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஸ்பெசிஃபிக் மெசென்ட்ரிக் லிம்ஃபடினைட்டிஸ். இது வந்து நம்ம எக்ஸாமினேஷனில் லிம்ஃப் நோட் என்லார்ஜ்மெண்ட்டை வச்சு ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ண முடியும். அடுத்து பெரிட்டோனைட்டிஸ். பெரிட்டோனைட்டிஸ் வந்து பெயின் வந்து ரொம்ப கேரக்டரிஸ்டிக்காக இருக்கும், அதை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் டியூ டு ரவுண்ட்வார்ம். இந்த டயக்னோசிஸ் வந்து நம்ம அடிக்கொருக்க மிஸ் பண்ணக்கூடியது. பிகாஸ் ரவுண்ட்வார்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் பற்றி நம்ம அதிகமாக யோசிக்க மாட்டோம். பட் அந்த ரவுண்ட்வார்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷனுமே வந்து இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணும் சில்ட்ரனுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடல்ட்டுக்கு பர்ஃபரேஷன் ஆஃப் பெப்டிக் அல்சர் ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்கலாம். அது போக அக்யூட் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ், அக்யூட் பேங்க்ரியாடைட்டிஸ். நெக்ஸ்ட்டு எல்டர்லி ஏஜ் குரூப்பில் வந்து சிக்மாய்ட் வால்வுலஸ் பார்க்கலாம். இன்டெஸ்டினல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் டியூ டு மெலிக்னன்ட் growth. அடுத்து டைவர்டிகுலைட்டிஸ். அடுத்து மெசென்ட்ரிக் அக்ளூசிவ் டிசீசஸ். இந்த மெசென்ட்ரிக் அக்ளூசிவ் டிசீசஸ் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஒரு ஆத்ரோஸ்க்ளிரோசிஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, ஒரு கார்டியக் டிசீஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னாலே இந்த மெசென்ட்ரிக் அக்ளூசிவ் டிசீசஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னா அக்ளூஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க மெயினாக சொல்கிறது ஆர்டீரியல் அக்ளூஷன். ஆர்டரி வந்து அக்ளூட் ஆகிறதுனால அந்த இடத்துல மெசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா போகும். இதுதான் இந்த கண்டிஷனோட நேச்சர். ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஒரு பேஷண்ட் எல்டர்லி பேஷண்ட் வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டியாக் டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த கண்டிஷனை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸ். மெயினாக விமன்
விமன் அப்படின்னாலே வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் யோசிக்கலாம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யோசிக்கணும். விமனுக்கு அக்யூட் அப்டமனாக ப்ரெசென்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ரப்ச்சர்ட் எக்டோபிக் ஜெஸ்டேஷன். இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மிஸ்டு பீரியட் சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு ஸோ ஓகே மேபி ரிலேட்டட் டு எக்டோபிக் ஜெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ண முடியும். அடுத்து ட்விஸ்டட் ஒவேரியன் சிஸ்ட் இல்லைனா அக்யூட் சால்ஃபென்ஜைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபெலோப்பியன் டியூப் இன்ஃப்ளமேஷன். நெக்ஸ்ட்டு அப்டாமினல் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கலாம் விமனுக்கு அப்படின்னா அக்யூட் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ், அப்பண்டிசைட்டிஸ், பெரிட்டோனைட்டிஸ். இதெல்லாமே வந்து நம்ம சிம்டமேட்டிக்காக நம்மளால் ரூல் அவுட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். சரி, மேனுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா perforation of peptic ulcer, pancreatitis, valvulus and intersusception. So next occupation. ஸோ ஆக்குபேஷனில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கரண்ட் அப்டாமினல் கோலிக் நமக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது என்ன கண்டிஷனாக இருக்கலாம், என்ன டிசீஸ் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் அப்படின்னா மேபி அவங்க லெட் அண்ட் அர்சனிக் பாய்சனிங்னால அஃபெக்ட் ஆகியிருந்துருக்கலாம். லெட் கோலிக் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்மளோட மெட்டீரியா மெடிக்கால கூட. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெசிடென்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஸோ பெப்டிக் பர்ஃபரேஷன் வந்து எங்கே காமனாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா நார்த் அண்ட் சவுத் இந்தியா, பிகாஸ் நம்ம ஸ்பைசஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதால. அடுத்து அக்யூட் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் இந்தியாவில் காமனாக பார்க்கலாம். அடுத்து பேங்க்ரியாடைட்டிஸ் அண்ட் அப்பண்டிசைட்டிஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பார்க்கலாம். பிகாஸ் பேங்க்ரியாடைட்டிஸ்க்கு மெயின் ரீசன் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ஆல்கஹால் தான். அப்பண்டிசைட்டிஸ்க்கு மெயின் ரீசன் வந்து அவங்க லோ ஃபைபர் டயட் எடுத்துக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ். சரி, ஒரு ஹை இன்கம் குரூப் எந்த மாதிரியான டிசீஸ்க்கு அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதிகமான ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்குவாங்க பட் வெஜிடபிள்ஸை இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட்டு லோ இன்கம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அசால்ட்டாக வந்து ஒரு பெப்டிக் அல்சர் டிசீஸ் வரும்போது அதை ஏர்லி ஸ்டேஜில் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இக்னோர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு லேட்டராக வந்து பெர்ஃபரேஷன் போக சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நீ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை எக்ஸாமினேஷன் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்